నేను గెలిచిన. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిండు పెద్ద పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ, మీ ఇంటికి రాకపోయినా మీ వాడకట్టుకు రాకపోయినా మీ అందరూ మీరే ఈటల రాజేంద్ర కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ఇంటి ముందు ఉద్యమకారుడు, తెలంగాణ के लिए जो फाइट किया था 14 years, the first finance minister in Telangana. At the time of Corona, I was health minister. मैं इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, जनजी से लेके जो जनजी बैच है आज, जनजी से लेके जो सीनियर सिटीजन तक मेरा चेहरा पहचानता है. मैं उस टाइम पे मैं अकेला दिखता था टीवी में, कोई भी नहीं दिखता था, सब घरों में बैठे थे. मैंने घूमते थे हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ, मैं पहचानता तो मैंने जिताया. फर्स्ट कांग्रेस सरकार, ये हाइड्रा के बारे में सभी लोग वो हाँ प्रोग्रेसिव थे बोल के स्टेटमेंट दे रहा था. मैं बोला ये हाइड्रा, जब मेरे को भी नहीं मालूम था ये हाइड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम जर्मनी, हिटलर. मुझे जब बताया ये हाइड्रा नाम कहाँ से है मालूम है, दिस इज फ्रॉम हिटलर इंस्पिरेशन बोल रहे. हिटलर क्या करा हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं. फर्स्ट डे itself ये हाइड्रा माँ कुंपल कूंचद्दु, घर नहीं गिराना है. अर्बनाइजेशन में बहुत चेंजेस आता. वो अमेरिका भी हो, चाइना हो, वो भारत हो, आप लोग जो नया नया कंट्रीज के बारे में बता रहे सभी जगह होता है, इधर भी होता है. हैदराबाद इज नथिंग बट द सिटी ऑफ लेक्स, हम जानते हैं. तेलंगाना में आप लोग जानते हैं काकतीय डायनास्टी, निजाम डायनास्टी में कैसा तालाब बनाया हुआ है. इन्हें कुतुबुल्लापुर से आता है. इनका कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वाटर टैंक्स, वाटर बॉडीज कन्वर्टेड एज ए रिटेंशन जोन. आयन भी चेंज हुआ था, आयन चेंज हुआ था. इनको मालूम होना चाहिए मिस्टर रेवंत रेड्डी को, इनके पहले भी मुख्यमंत्री है ना, महापात्र ने सही पॉइंट ऑफ किया था. तो पार्टी चेंज होते होंगे, मुख्यमंत्री भी चेंज होते होंगे. कांग्रेस के जमाने में 5 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री भी चेंज होते होंगे, बट द गवर्नेंस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैं कभी कभी बोलता हूँ नीलम संजय रेड्डी टू आज रेवंत रेड्डी को कमांड ऑलवेज में भी हो और तेलंगाना में भी हो. ऐसी मुख्यमंत्री आप जब रहा, ऐसे ये मुख्यमंत्री जैसा सोचे वैसा उन्हें भी सोचे. तो आज जितने जो बस्ती है, हम देखते ना बस्तियां, ये नहीं रहते थे, ये घर नहीं बनाते थे. ये मुख्यमंत्री आके 50 years पहले जो बस्ती एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 6 years बैक 1965, ये आरकेपुरम आज उन्हें बताया. 35 years प्लस 25 years 26 years 61 years. आज आके हमें ये टेम्पल लैंड है, अर्बन सेलिंग लैंड में आ रहा है, गवर्नमेंट लैंड में आ रहा है, ये असाइनमेंट में ला रहा है. अब क्या करे हो, जब कलेक्टर था ना, जब मुख्यमंत्री था ना, जब गवर्नमेंट था ना, जब म्यूनिसिपालिटी तो है, जब वो लोग क्या करे. इतने साल के बाद ये तुगलक डिसीजन लेके हमको कहीं को परेशान करे. दिस इज द इश्यू टुडे इन हैदराबाद. నేను హైడ్రా గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా మంది అరే ఈటల రాజేంద్ర గారు చాలా ప్రోగ్రెసివ్ అనుకున్నాం, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఆఫ్టర్ 4 months నేనేం చెప్పినో అందరూ చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే
కళ్ళ ముందే కట్టుకునే ఇళ్ళని కూలగొడుతున్నప్పుడు అసలు ఇంటి కళ ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనిషికి జీవితంలో 2-3 ఆశయాలు ఉంటాయి. అందులో ఒక ఆశయం నా కుటుంబాన్ని మంచిగా ఉంచుకోవాలి, నాకు మంచి ఉపాధి, ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా చేయి దాపకుండా బతికేటువంటి శక్తి రావాలని కోరుకుంటాం. రెండోది ఒక సొంత ఇల్లు కావాలని కోరుకుంటాం. సెంటిమెంట్ ఉంటుంది. కిరాయి ఇంట్లో ఉంటే చచ్చిపోతే శవానికి రానియదు, కాస్తాల కంటే కానీ తీసుకపోయి డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితున్నప్పుడు వాళ్ళు దుఃఖపడతారంట. అదే మరి నాకు సొంత ఇల్లు లేకపోయాయి. కూడు గుడ్డ నీడ, ఇది సంవత్సరాలుగా మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం, మన దీంట్లో వచ్చినాయి. మళ్ళీ కూడు గుడ్డ నీడ. ఇవాళ ప్రభుత్వాలు అనేటివి ఇల్లు కట్టించే పని చేస్తారు తప్ప ఇల్లు కూడా ఒకటి పని చేస్తారా? ఇప్పుడు నిజంగానే ఆనాడు చెరువు ఉండే కావచ్చు, ఆనాడు దేవాలయ పొలం ఉండే కావచ్చు, ఆనాడు అసైన్మెంట్ భూమి ఉండే కావచ్చు, ఏదో ఉండొచ్చు. ఈ 50 ఏళ్ళ తర్వాత నువ్వు చేసే పనేటిది. ఆ 50 ఏళ్ళ తర్వాత ఒకవేళ అది ఇల్లీగల్ ఉంటే లీగలైజ్ చేయాలి. నీకు తెలివి ఉంటే ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే లీగలైజ్ చేయాలి. నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే భూమి ఇల్లు జాగలేని వాళ్ళకి ఇల్లు జాగిస్తా అంటున్నావో, ఇల్లు లేని వారికి ఇల్లు కట్టిస్తా అంటున్నావు, కట్టుకున్నాడు కదా అన్నాడు. వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా బస్తీలలో 50 గజాలు 30 గజాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు బస్తీలలో సంగతి తెలుసు. అసలు పడుకుంటే కాళ్ళు కూడా సరే సాపరాదు. నా అడ్డగుట్ట, నా వారసి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన ఉన్నటువంటి బస్తీ, ఏ బస్తీకి పోయినా మనం ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో, రాకెట్ సైన్స్ యుగంలో ఈ 30 గజాల ఇళ్ళలో కూడా ఉంటారు అనుకుంటాం మనం. మా గురించి ఆ బతకలేదు. ఇవాళ ఆ ఇండ్లు కూలగొడతా అని చెప్పి ఆసుపత్రిలో దూడలు పెట్టుకొచ్చింది. నేను ఎవరు రాను అని ఎవరు రాను అసలు అన్నం నన్ను పెట్టడం పంపించేవాళ్ళు వేరే విషయం. ఇట్లా కాన్స్టెంట్గా 1 సంవత్సర కాలం వరకు కొట్టాడు. చేతి నిండా నేను అనుకున్నా నా బతికే కొట్టాడు, అక్కడ కొట్టాడే వచ్చినా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కొట్టాడే అవుతుంది అనుకున్నాను. 1 year కొట్టాడితే ఇవాళ హైడ్రా ఇది ఒక దుర్మార్గమైన ఒక సంస్థ. ఇది పేదల ఇల్లు కూడగొట్టే సంస్థ. వట్టిగా పేరుగా రంగనాథ్ అంటాడు నేను ఇది కాపాడినా అది కాపాడినా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇట్లా రంగనాథ్ అంటాడు, నేను వినాలి, ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటాడు తీసుకొని చెప్పాలి. గాజరామరం అని ఉంటుంది ఇక్కడ. 150 ఎకరాలు 300 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, ఇది తెలుసు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అది మన గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. ఆ గాజరామరం అనే భూములు, ఆ భూములు 70 ఏళ్ల క్రితం అక్కడ గుట్టలు ఉంటే కంకర మిషన్ పెట్టింది. కంకర మిషన్లలో పనిచేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒడ్డరు. ఎప్పుడు వచ్చింది? 70 ఏళ్ల క్రితం వచ్చింది. మీకు ఇప్పుడు మీద కూడా తెలుస్తుంది గిన్నెల మనుషులు ఎట్లా ఉండరు అనిపిస్తున్నట్టు. మనకి చెట్లు, రాళ్ళు, పాములు, తేళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి. కానీ కంకర మిషన్లలో పనిచేసే వాళ్ళు అక్కడే పనిచేస్తారు కాబట్టి, దిక్కు లేదు కాబట్టి గుడి చేసుకున్నారు. ఎన్ని ఎకరాలు వేసుకున్నారు వాళ్ళు? ఒక 5 ఎకరాలు వేసుకున్నారు వాళ్ళు. 70 ఏళ్ల క్రితం వేసుకున్నారు. తాత పోయిండు, తండ్రి పోయిండు, కొడుకులు వచ్చిన మనమలు వచ్చేవారు. వీళ్ళు రంగనాథ్ పోయి వాళ్ళు వేసుకున్న బోర్లు పీకేసాడు. నీళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ ఉంటారు. చూడండి ఎంత హిట్లర్ అంటే హిట్లర్ లాగానే చేశాడు. ఇది తెలవాలి వాళ్ళకి. రంగనాథ్ అంటాడు, అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటాడు, హిట్లర్ లాగా న్యాయం పడ్డాడు. నీకు మానవత్వం లేదు కానీ పట్టుకుపోతున్నాడు. మనుషులు కదా మనం. ఇవాళ వేసుకున్న బోర్లు పీకేసాడు నువ్వు, కట్టుకున్న ఇల్లు కొనగొట్టినావు నువ్వు. కరెంట్ ఉంటే మళ్ళీ ఉంటారని చెప్పి కరెంట్ పోలిఫికేషన్ నువ్వు. యుద్ధంలో పరాయి దేశం దాడి చేసినప్పుడు ఎంతో దాడి చేస్తూ అట్లా దాడి చేసింది. నేను కావాలి పూజ చేస్తాను. కోపం ఉన్నది రంగనాథ్, నాకు కోపం కాదు. నీ మానవత్వం లేని చర్యల మీద నీకు ప్రజలంటే గౌరవం లేదు, నువ్వు చట్టమంటే గౌరవం లేదు నీకు. నువ్వు కూడగొట్టడానికి పోయినా ఆపండి. స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఆ 150 ఎకరాలు ఎంతో, అది ఒక్కొక్క ఎకరం 70 కోట్లు 60 కోట్లు ఉంటుంది. అక్కడ ఒక 20 కోట్ల 30 కోట్ల పెద్ద పెద్దలు ఆక్రమించుకున్నారు. ఒక్క ఇల్లు కూడా కూలగొట్టలేదు. కానీ 4 ఎకరాలలో 70 ఏళ్ల క్రితం కట్టుకున్నటువంటి ఒడ్డరి గుడిసెలు మాత్రం కూలగొట్టబడ్డాయి. బోర్లు పీకేయబడ్డాయి, కరెంటు ఆపేయబడ్డది. వాళ్ళకున్న మేకో గొర్రె
నీళ్ళకు అల్లాడుతూ ఉంది. పిల్లలు ఎక్కడ తోయి దొరకక పరిస్థితి, ఆ కూల కొట్టబడ్డ ఆ గోడల మధ్య వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటే మనుషులుగా ఎట్లుంటుంది నాకు చెప్పండి. తెలంగాణ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, 15,000 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిండు రంగనాథ్. హైదరాబాద్ నగరంలో పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో కాకుండా పల్లెలలో కూడా లక్షల ఎకరాల భూములు 22A కింద పెట్టింది. ఈ 22A కింద పెట్టడం వల్ల లక్షల మంది వాళ్ళ ఇళ్ళ యజమానులు హక్కులు లేకుండా పోయింది. ఆయన అంటున్నాడు సింపుల్గా, అనుకోకుండా జరిగింది, మేము సారీ చెప్తున్నాం, లేదా ఇది పొలిటికల్ లీడర్లు పనిలేని వాళ్ళు కొంతమంది అనవసరం రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు, ఇది కుట్ర జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ బక్వాస్ బంద్ పెట్టి, ఈ మాటలను బంద్ పెట్టి, దీన్ని నిజంగా అధికారులు బాధ్యులైతే అధికారులను వెంటనే బర్తరఫ్ చేయి. ఒకవేళ అధికారులు కారణం కాక మీరే ఇంకేమైనా చెడు బుద్ధితో ఇట్లాంటి పిచ్చి పని చేసి కనుక ఉంటే ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పడం కాదు, ఇక మేము 24 గంటలలో 48 గంటలలో ఇక మేము పెట్టిన రికార్డుకి ఇవి అని ఏ ఎంఆర్ఓ ఆ ఎంఆర్ఓ ఇప్పుడు మాకు చెప్తా ఉన్నారు. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోతుంటే మీ భూములు పట్టా భూములు అనడానికి ఆధారాలు లేవు, ఇవన్నీ కూడా చెరువు చికం భూములని, లేదా అసైన్మెంట్ భూములని, యుఎల్సి భూములని, దేవాలయ భూములని ఇట్లా చెప్తా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మీరే మీ ఒక్క ఆదేశం ఇవ్వండి, మీ కలెక్టర్లకు ఒక ఆదేశాలు ఇచ్చి ఏ ఎంఆర్ఓ పరిధిలో ఎంతెంత భూములు ఎన్నెన్ని ఇళ్ళు ఇట్లా వచ్చినాయో తక్షణమే నేను తొలగిస్తున్నామని చెప్పి స్టేట్మెంట్ రావాలి తప్ప, లేకపోతే తప్పకుండా ప్రజా ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మీ మాటలు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు విశ్వసించే పరిస్థితులు లేరు. మీ మాటలన్నీ కూడా నేను మాట్లాడితే మీకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఇవాళ మీకు బాధ్యత ఉన్న మంత్రులుగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా కనపడతలేదు, బాధ్యత లేని వాళ్ళుగా కనపడతా ఉంది. కాబట్టి తక్షణమే ఈ సమస్య పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం, లేకపోతే ప్రజాక్షేత్రంలో నీ భర్తం పడడం పక్క.